तेन विघ्ना प्रणश्यन्ते सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः। ऐदं प्राथम्येन श्री क्षेत्र अधिदेवताः सभक्ति सश्रद्धं प्रणमामि। तथैव आदिचुञ्चनगिरिं काञ्चनगिरिं कृतवन्तः सन्ति भैरवैक्यङ्गताः परमपूज्याः जगद्गुरवः पद्मभूषण प्रशस्ति पुरस्कृताः श्री 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 डॉक्टर बालगंगाधरनाथ महास्वामी पादाः तान्नपि मनसा एव संस्मरामि। तथैव श्री आदिचुञ्चनगिरि महासंस्थान मठस्य द्वासप्ततितम पीठाध्यक्षस्थाने विराजमानान् वेदिकायाम् उपस्थितान् परमपूज्यान् जगद्गुरून् श्रीमन्निरञ्जन प्रणवस्वरूपिणः श्री 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 डॉक्टर निर्मलानंदनाथ महास्वामी पादान्नपि भक्तिपूर्वकं श्रद्धापूर्वकं च प्रणमामि। तथैव वेदिकायाम् उपस्थितान् सर्वान् गण्यान् मुख्य अतिथीन् अत्र उपस्थितान् सर्वान्नपि अभिवन्द्य कार्यक्रमम् अमुं प्रारभामहे। अयि भो मान्याः, जानन्त्येव भवन्तः कर्नाटक संस्कृत विश्वविद्यालयस्य सहकारेण श्रीमठस्य आश्रयेण च गतवर्षे तावत् अस्यां वेदिकायाम् एव अलङ्कारशास्त्रविषये रसजिज्ञासा इति विषयमधिकृत्य विचारगोष्ठी समायोजिता आसीत्। तथैव अस्मिन्नपि वर्षे परमपूज्यानाम् अनुग्रहेण कर्नाटक संस्कृत विश्वविद्यालयस्य सहकारेण श्री कालभैरवेश्वर संस्कृत वेद आगम महाविद्यालय द्वारा पुराण विषय पुराणेषु भारतीय विद्या समीक्षा इति विषयमधिकृत्य अद्य विचारगोष्ठी समारभ्यते। एकदिनात्मिका इयं विचारगोष्ठी। प्रथमं तावत् उद्घाटनकार्यक्रमः, अनन्तरं प्रथम अधिवेशनं, मध्याह्ने द्वितीय अधिवेशनम्, अन्ते तावत् समारोपकार्यक्रमः भविष्यति। एवम् अत्र विचारगोष्ठी समायोजिता अस्ति। अयम् उद्घाटनकार्यक्रमः वेदघोषेण इदानीम् आरभ्यते। वेदघोषं कुर्वन्ति अस्माकं संस्कृत विश्वविद्यालय
ನಿರ್ವಿಘ್ನತೆಯ ತದೈವ ಪರಿಸಮಾಪ್ತಿಂ ಯಾತಿ ಯದಾ ವಯಂ ದೇವತಾ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಂ ಕುರ್ಮಃ. ಅತಃ ಏವ ಇದಾनीं ವಿಘ್ನಹರ್ತಾರಂ ಗಣಪತಿಂ ಪ್ರಾರ್ಥಯತೆ. अस्माकं संस्कृत कलाशालायाः सहशिक्षकः विद्वान् पी.जी. ಹೊನ್ನೇಗೌಡ महोदय. आराधना अभिवंदना निवेदना नीराजना. आराधना अभिवंदना निवेदना नीराजना. आराधना अभिवंदना. ಇದೋ ಇದೋ ಗಣಪತಿ ನೀ ನೀಡುವ ಸದ್ಗತಿ. ಇದೋ ಇದೋ ಗಣಪತಿ ನೀ ನೀಡುವ ಸದ್ಗತಿ. ಆರಾಧನಾ ಅಭಿವಂದನಾ ನಿವೇದನಾ ನೀರಾಜನಾ. ಪ್ರಫುಲ್ಲ ಹೃದಯವ ಅಣತೆಯ ಮಾಡಿ ಆನಂದಾಶ್ರುವ ಎಣ್ಣೆಯ ನೀಡಿ. ಪ್ರಫುಲ್ಲ ಹೃದಯವ ಅಣತೆಯ ಮಾಡಿ ಆನಂದಾಶ್ರುವ ಎಣ್ಣೆಯ ನೀಡಿ. ಭಕ್ತಿಯ ಶಕ್ತಿಯ ಶಾಂತಿಯ ನೀಡಿ. ಭಕ್ತಿಯ ಶಕ್ತಿಯ ಶಾಂತಿಯ ನೀಡಿ. ಈ ದೇಹವ ಬೆಳಕು ಅರಕು ಮಾನ. ಭಕ್ತಿಯ ಶಕ್ತಿಯ ಶಾಂತಿಯ ನೀಡಿ. ಈ ದೇಹವ ಬೆಳಕು ಅದಕ್ಕೂ ಮಾನ. ಆರಾಧನಾ ಅಭಿವಂದನಾ ನಿವೇದನಾ ನೀರಾಜನಾ. ಆರಾಧನಾ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಗಣಪತಿಂ ಪ್ರಾರ್ಥಿತವದ್ಭ್ಯಃ ಹೊನ್ನೇಗೌಡ ಮಹೋದಯೇಭ್ಯಃ ವಂದನಾನಿ. इदानीम् आगतेभ्यः परमपूज्येभ्यः जगद्गुरुभ्यः तथा गण्यातिगण्येभ्यः सर्वेभ्यश्च स्वागतं व्याहरन्ति. तथैव प्रास्ताविकभाषणं च कुर्वन्ति अस्मत्संस्कृतकलाशालायाः प्रांशुपालाः डाक्टर् सी ನಂಜುಂಡಯ್ಯ महाभागाः. गुरुभ्यो नमः. ओम अधिकृत महाकाय कल्पान्तदहनोपम भैरवाय नमस्तुभ्यं अनुज्ञा दातुमर्हसि. आदौ क्षेत्रादि देवं गंगाधरेश्वर स्वामिनं तथा क्षेत्रपालकं श्री कालभैरवेश्वर स्वामिनं भक्तिपूर्वकं प्रणमामि. तथैव युगयोगिनः भैरवैद्यं गता परमपूज्य पद्मभूषण प्रशस्ति पुरस्कृत श्री 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 डॉक्टर बालगंगाधरनाथ महास्वामिपादानपि मनसा एव संस्मरामि. तथैव वेदिकायाम् उपस्थितान् श्री आदिचुञ्चनगिरि महासंस्थानमठस्य द्वासप्ततितम पीठाध्यक्षस्थाने विराजमानान् परमपूज्यान् जगद्गुरु श्रीमन्निरञ्जन प्रणव स्वरूपिणः श्री 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 डॉक्टर निर्मलानंदनाथ महास्वामिपादानपि भक्तिपूर्वकं प्रणमामि. तथैव वेदिकायाम् इतरान् साधूनपि नमस्कृत्य गण्यान् वेदिकायाम् उपस्थितान् सर्वानपि अभिवन्द्य किञ्चित् प्रस्तूय स्वागतं दातुम् अत्र उपस्थितोऽस्मि. ಜಗದ್ಗುರು ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ಪದಾರವಿಂದಗಳಿಗೆ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಗುರುವೃಂದದವರಿಗೆ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಆತ್ಮೀಯ
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸೆಮಿನಾರ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೇ, ಆಹ್ವಾನಿತ ಗಣ್ಯರು, ಪುರಾಣ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಚೀನ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠ ಪ್ರಾಚೀನ ಗುರು ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ 72ನೆಯ ಪೀಠಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವ ಶ್ರೀಮಂದಿರಂಜನ ಪ್ರಣವ ಸ್ವರೂಪಿ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ 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 ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿರ್ಮಲಾನಂದನಾಥ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಚಿತ್ರಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 475ಕ್ಕೂ ಮೀರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳಿವೆ. ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ 1ನೇ ತರಗತಿಗೋ LKGಗೋ UKGಗೋ ಬಂದು ಸೇರಿದ್ರೆ ಅವನು ವಿದ್ವಾಂಸನಾಗಿ, ಪಂಡಿತನಾಗಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿ, ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ, ಏನೋ ಆಗಿ ಇದರಿಂದ ಹೊರಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಜಗದ್ಗುರು ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 1,25,000 ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಮ್ಮ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಚಿತ್ರಗಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಮತ ಲಿಂಗಭೇದ ಇಲ್ಲದೆ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್ವವಿಧಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ. ಪಂಚಲಿಂಗ ಕ್ಷೇತ್ರವೆಂದು, ಅನ್ನದಾನಿ ಮಠವೆಂದು ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕಾಲಭೈರವೇಶ್ವರ ಸಂಸ್ಕೃತ ವೇದಾಗಮ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಇದೆ. ಈ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದಿಂದ MA ವಿದ್ವತ್ ತರಗತಿಗಳವರೆಗೆ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ 3,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತ ವೇದಾಗಮ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ವಿದ್ವತ್ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪೂಜ್ಯ ಗುರೂಜಿಯವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಸುಮಾರು 300-350ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಮಧ್ಯಮ ಉತ್ತಮ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಗಮನಕ್ಕೆ ನಾವು ತರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ, ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಈ ಭಾರತೀಯ ಪುರಾಣಿಗಳು ವಿದ್ಯಾಸಮೀಕ್ಷಾ ಈ ವಿಚಾರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸೆಮಿನಾರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಸೆಮಿನಾರ್ಗೆ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಹಕಾರ ಇದೆ, ಸಹಯೋಗ ಇದೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಭಾಗಗಳಿಂದ ವಿದ್ವಾಂಸಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 50-60 ಮಂದಿ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಮಂಡನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಶ್ರೀಮಠದಿಂದ ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಈ ಎಲ್ಲ ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ವೇದಾಗಮ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಯಾರ್ಯಾರು ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಲಿಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮುಕ್ತ ಅವಕಾಶದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾದಂಥ ಅನುಕೂಲಗಳು ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ವಾಂಸಗಳು, ವೇದಾಗಮ ಪಂಡಿತರುಗಳು ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಪಂಡಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ವಿದ್ವಾಂಸರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅರ್ಚಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರೀನ್ ಕಾರ್ಡ್ ತಗೊಂಡು ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ, ಸುಮಾರು ಒಂದು 30-40 ಮಂದಿ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಗಮ ಓದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಸಂಸ್ಕೃತ ಓದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ತುಂಬ ಸುಸಂಸ್ಕೃತ ರೀತಿಯಿಂದ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಪರಿಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಪವಿತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಸಹಕಾರದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಆದ ನಂತರ ಇಂತಹ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಲಯಪುರ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉತ್ತೇಜನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದರು. ಆಗ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಈಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಪದ್ಮಾಶೇಖರ್ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಕೂಡ ಪ್ರತಿ ಕಾಲೇಜಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಆಗಬೇಕು, ಸಂಶೋಧನಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, MA ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಕೂಲ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತುಂಬ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಪವಿತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಬೇಕು, ಉದ್ಘಾಟನೆ ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ 72ನೇ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳಾಗಿರುವ ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪನ್ನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ 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 ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿರ್ಮಲಾನಂದನಾಥ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಆದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮೇಲಿನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಂಡಿಸಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಜಗದ್ಗುರು ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿಗೆ ನಾನು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ, ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪರವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಡ್ತಾ, ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯಾಗಿದ್ದು ಕೂಡ ದಿಟ್ಟತನವನ್ನು ತೋರಿಸಿ
ಭದ್ರವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಮುನ್ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸರ್ವರಿಗೂ ಸಮಾನವಾದಂಥ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, UGCಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವನ್ನು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವಲ್ಲಿ ಶ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮಠದ ಪರಮ ಸದ್ಭಕ್ತಿಯಾಗಿರುವ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಪದ್ಮಾಶೇಖರ್ ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಪತಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ಪದ್ಮಾಶೇಖರ್ ಅವರಿಗೆ ಶ್ರೀಮಠದ ಪರವಾಗಿ ಧರ್ಮದ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ HV ನಾಗರಾಜ್ ಅವರು ದಂಪತಿಗಳ ಸಮೇತ ದಯಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರವರಿಗೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮಠದ ಪರವಾಗಿ ಧರ್ಮದ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ, ಪ್ರಥಮ ಕುಲಪತಿಗಳಾಗಿ, ಶ್ರೀಮಠದ ಪರಮ ಸದ್ಭಕ್ತರಾಗಿ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹಿತಚಿಂತಕರಾಗಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮಲ್ಲೇಪುರಂ ಜಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮನ್ನಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸನ್ಮಾನ್ಯರಿಗೆ ನಾನು ಶ್ರೀಮಠದ ಪರವಾಗಿ, ಧರ್ಮದ ಪರವಾಗಿ ಆದರಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೌಖ್ಯದವರು ಇವರು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ದಯಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪರವಾಗಿ, ಧರ್ಮದ ಪರವಾಗಿ, ಶ್ರೀಮಠದ ಪರವಾಗಿ ಆದರಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಆಕಾಶ್ ರಾಜೇಗೌಡರಿದ್ದಾರೆ, DK ರಾಜೇಂದ್ರ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಶ್ರೀಮಠದ ಪರವಾಗಿ, ಧರ್ಮದ ಪರವಾಗಿ ಆದರಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೇನೆ ಈ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಯಾರ್ಯಾರು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೋ ಬಹಳ ದೂರದ ಊರುಗಳಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಬಂದು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಶ್ರೀಮಠದ ಪರವಾಗಿ, ನಾನು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪರವಾಗಿ, ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪರವಾಗಿ ಆದರಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದೀಗ ತಾನೇ ಖ್ಯಾತ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ವಾನ್ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಕುಂಪಾಡಿ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನವರು ಇವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಸತ್ರದಲ್ಲಿ ಇವರು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಪೂಜ್ಯ ಗುರುಜಿಯವರಿಂದ ಸತ್ಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಪುರಾಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಪುರಾಣೇಶು ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾಸಮೀಕ್ಷಾ ಎಂಬ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ನಾವು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಾಂಗ ನಿಷೇಧಾಹ ವೇದಾಹ ಸ್ಥಾನಾನಿ ವಿದ್ಯಾನ ಧರ್ಮಸ್ಯ ಚ ಚತುರ್ದಶ ಅಂತ. ಈ ಪುರಾಣಗಳು ಓದೋದು ಏನಾಗಬೇಕು, ಇದರಿಂದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿದೆ, ಇನ್ನೇನೋ ಬೇಕಾದ ಬೇಡವಾದ ವಿಷಯ ಇದೆ, ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ. ಪುರಾಣಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ, ಅಧ್ಯಯನದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ತುಂಬ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಓದಿದ ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಜ್ಞಾನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರ ಪ್ರಚಾರ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಆಗಬೇಕು. ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ತೊಡಗತಕ್ಕಂಥ ಮಂದಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕು. ಸಂಶೋಧನಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಆಗಬೇಕು. ಈ ಇತ್ಯಾದಿ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮನಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ವಿಚಾರ ಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ವಿವಿಧ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಹೊರ ತೆಗೆದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಕೂಡ ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪೂಜ್ಯ ಗುರೂಜಿಯವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮಠದ ಪರವಾಗಿ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪರವಾಗಿ ಆದರಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ಮಠ स्वागत भाषणं भगवद्भ्यः प्राचार्य महोदयेभ्यः वन्दनानि. इदानीम् अस्य उद्घाटनकार्यक्रमस्य प्रधानकार्यक्रमः दीपप्रज्वालनद्वारा उद्घाटनं कुर्वन्तु इति स्वामिपादान् इतरगण्यानपि अहं सम्प्रश्रयम्.